پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ رینجرز نے ہمارا ایک بندہ شہید کر دیا ہے، سر پہ گولی لگی ہے اس کو، اور ابھی میرے والد صاحب کی شہیدی ہوئی ہے، ابھی 4 بیٹے باقی ہیں۔ آج کراچی میں انتظامیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ رینجر اور پولیس کی جانب سے نہت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں شیلنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے ایک کارکن شہید ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، کراچی کے شہر میں ایک بار پھر ختم نبوت کے پہرے داروں پر اور ناموس رسالت کے وفاداروں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ جی ناظرین، سندھ پولیس اور رینجر نے ختم نبوت کے دفاع کرنے والوں پر اور ناموس رسالت کے پہرے داروں پر اسٹریٹ فائر کیے اور ہزاروں شیل برسا دیے، جس سے درجنوں کارکنان زخمی ہوئے اور ایک کارکن موقع پر شہید ہو گیا۔ جی ناظرین، پوری تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچتی رہیں۔ واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ آج سے چند دن پہلے سندھ کے علاقے میں ایک شخص جس کا نام تھا ڈاکٹر شاہ نواز، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس پر سندھ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات کرنے کے بعد وہ گستاخ ڈکلیئر ہوا، اور گستاخ ڈکلیئر ہونے کے بعد ثبوت ملنے کے بعد سندھ پولیس نے اسے جہنم واصل کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران انہوں نے جب دیکھا کہ گستاخ کو اس ملک میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے بھی ایک ریلی نکالی، جس کا مقصد یہ تھا کہ پریس کلب کے سامنے جا کر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ملک پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنا گیا تھا، اور اس ملک میں گستاخوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جب اس گستاخ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی تو پولیس نے سیکورٹی فراہم کی، اور جب ناموس رسالت کے حق میں عشاقان رسول نے ریلی نکالی تو ان پر شیلنگ اور گولیوں کی بارش کی گئی۔ یہ گستاخ رسول کے حق میں جو ریلی نکالنے والے لوگ تھے چند NGOs اور وہ لوگ تھے جو دین بیزار ہیں اور اسلام بیزار ہیں، لبرل اور سیکولر سوچ کے مالک ہیں۔ میرا آج کا جو یہ ولاگ ہے، میرا مقصد ہے کہ یہ ملک پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، جو لوگ گستاخ ہیں انہیں تو ہر طرح کا تحفظ دیا جا رہا ہے، انہیں تو ہر طرح کی سیکورٹی دی جا رہی ہے، لیکن جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ان کے اوپر یہی ظلم کیا جاتا ہے اور یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو پوری تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا اس ویڈیو میں، اور پورے وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا کیا حقائق ہیں۔ پر گرفتار کیا جائے، ان کو روکا جائے، ہم بھی نکل رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اسی راہ پر گامزن ہے، پریس کلب کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر اس بیچ میں ان کو نہیں روکا گیا تو پھر ہمیں بھی پریس کلب جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں مارو نہیں۔
पैगाम देने के लिए ये ठाठे मारते समंदर ग्राउंड पर मौजूद है। हम अपने नबी की सड़क पर पहरा देंगे, किसी हरामी को कराची की सड़कों के ऊपर बेगारती करने की कतई इजाजत नहीं देंगे। ये देखिए नाजरीन, रेंजर्स ने हमारा एक बंदा शहीद कर दिया है, सर पे गोली लगी है इसको। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। भैया हेलो, ये कौन है भाई? ये कौन है? ये दे दें, ये वॉलेट भी दे दें माजिद भाई को। जिंदाबाद बशरा जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी नाज़रीन, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कारकुनान के ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही है, शेलिंग की गई है और स्ट्रेट फायर किए गए हैं। और स्ट्रेट फायर जिसकी वजह से एक कारकुन शहीद हुआ। और आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि उलमा इकराम को किस तरह घसीटा जा रहा है और उनके ऊपर कितना तशद्दुद और जुल्म किया जा रहा है और किस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेट फायर की वजह से एक कारकुन शहीद हुआ जो मेल्सी का रिहायशी है। शहीद होने वाले मुजाहिद माजिद हुसैन की आज उनके आबाई शहर मेल्सी में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजे में तहरीक लबैक के कारकुनान, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और मुल्क भर से नामवर उलमा इकराम ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा अमीरुल मुजाहिदीन के छोटे साहिबजादे हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी साहब ने पढ़ाई और नमाज जनाजे के बाद दुआ भी फरमाई। नाज़रीन, तहरीक लबैक के नामज़द उम्मीदवार MNA और साबिक MPA मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने भी एक बयान जारी किया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और उनके साथ मौजूद हैं उनके क्लिप में मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब जो डिवीज़न कराची के नाज़िम हैं, वो भी मौजूद हैं। और इसी तरह हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी साहब ने भी अपना एक बयान जारी किया है। और देखते हैं कि तहरीक लबैक की क़यादत और कारकुनान इस हवाले से क्या अमली इक़दामात उठाते हैं और क्या लहे अमल देते हैं। तहरीक लबैक ने हमेशा जान की, माल की हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और जिसके बहुत से कारकुनान आज भी पैरों से, टांगों से, हाथों से और आंखों से मजूर हैं। तहरीक लबैक वो जमात है जो खालिस निज़ाम मुस्तफ़ा और नमूस रिसालत के लिए बनी गई है। नाज़रीन, आपको पूरी तफसीलात से आगाह किया गया कि मामला क्या था, हक़ैक़ क्या हैं और इसका पस मंज़र क्या था। तो बात की जाए हक़ैक़ की तो ये मुल्क पाकिस्तान जो तकरीबन 75-76 साल पहले आज़ाद हुआ, उस वक्त क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और एक जगह पे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खिताब कर रहे थे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया कि आप मुल्क पाकिस्तान को बना रहे हैं तो आप इसमें कौन सा कानून लाएंगे। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने एक खूबसूरत जवाब दिया कि हमें और कौन सा कानून लाने की ज़रूरत है, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें जो कानून दे दिया है, जो शरीयत दे दिया है, क्या उससे बेहतर कोई और कानून हो सकता है। इस मुल्क को कलमा की बुनियाद पर हासिल किया गया था और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होना था और यही सोच कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल की थी, जिस वजह से इस मुल्क को आज़ाद किया गया था। और बानी पाकिस्तान का भी यही मंशूर दस्तूर था कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। नाज़रीन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात उन गुस्ताखों के लिए तो हैं, कादियानियों के लिए तो हैं और मंदिरों के लिए तो हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ मर गई हैं वो NGOs जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं। कोई थोड़ी सी अक़लियत पर बात हो जाए, मंदिर पर बात हो जाए तो मीडिया भी बड़ी बढ़ चढ़ के मिसाला लगा के ख़बरें दे रहा होता है और न्यूज़ की हेडलाइन पर ये ख़बरें होती हैं। हमेशा उशाकान रसूल पर जुल्म किया गया, हमेशा उन पर गोलियां और शेलिंग की बारिश की गई। कभी भी मीडिया ने जिस तरह दिखाना चाहिए मीडिया को, तो आज तक ये मीडिया भी खामोश है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस मुल्क को जिस बुनियाद पर और जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, क्या इस मुल्क में उन लोगों का भी कोई हक़ है? क्या इस मुल्क से जो इस मुल्क के खैर खां हैं, इस्लाम के खैर खां हैं, दीन के खैर खां हैं,
کیا وہ اس ملک میں رہنے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا وہ اس ملک سے چلے جائیں؟ کیا اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کرنا جرم ہے؟ کیا اس ملک میں قرآن پاک کی حرمت کی بات کرنا جرم ہے؟ کیا اصحاب کرام اہل بیت کی حرمت کی بات کرنا جرم ہے؟ شعر کہتا ہے کہ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں کی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں۔ گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردنیں ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملک کے تمام عسکری اداروں اور حکمرانوں سے میرا سوال ہے، کیا آپ عوام سے ٹیکس اس لیے لیتے ہیں کہ ٹیکس لے کر گولی بنائیں گے اور اسی گولی سے عوام کا قتل عام کریں گے، عشاقان رسول کا قتل عام کریں گے، اور انہی پیسوں سے آپ تنخواہیں لے کر گستاخان رسول کو تحفظ فراہم کریں گے اور ان کو سکورٹیاں فراہم کریں گے؟ تو آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ کس حد تک یہ درست کر رہے ہیں اور کتنا غلط کر رہے ہیں، تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ जिन्होंने ज़ियारत कर ली है भाई वो इधर आ जाएं, एक साइड पे हो जाएं। आज कराची में इंतजामिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। रेंजर और पुलिस की जानिब से निहत्ते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर स्टेट फायरिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, हजारों की तादाद में शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में हमारे एक कारकुन शहीद हो गए। उशाकान रसूल हमारे गिरफ्तार हैं और दूसरी जानिब गुस्ताखान रसूल के हामियों को तहफ़्फ़ुज़ देकर प्रेस क्लब तक जाने दिया गया। ये जुल्म और बर्बरियत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। रेंजर को या पुलिस वालों को किसने हक दिया है कि वो निहत्ते पाकिस्तानियों पर, उशाकान रसूल पर वो गोलियां बरसाएं? ये गोलियां हैं, ये उनके खोल है जो वहां से हमने कुछ जो हमें दस्तयाब हुए। ये देखें, ये क्या, ये हम पाकिस्तानी हम टैक्स इसलिए देते हैं कि गोलियां आप खरीदें और हम पर बरसाएं? आपको पाकिस्तान दुश्मनों को जवाब देना तो नहीं आता। आप गुस्ताखान रसूल की जो हिमायत करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं और आशिकान रसूल पर यूं गोलियां चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं। और फिर जुल्म ये कि हमारे शहीद की लाश को, जो कि हॉस्पिटल में वहां मौजूद था, हमारे कारकुनान जिम्मेदार वहां मौजूद थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके वरसा पर दबाव डाला गया कि आप उनकी लाश को यहाँ से अपने आबाई गांव मुंतकिल करें। यहाँ उनके जनाजा पढ़ाने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है कि यहाँ जनाजा ना हो। ये जुल्म है और ये जुल्म हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरे पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए, अजमत के लिए हमारा एक कारकुन शहीद हुआ और कई जख्मी हुए और कई हमारे कारकुनान जिम्मेदारान गिरफ्तार हैं। रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए हमारे माल, जान, माल, तन, मन, धन सब कुर्बान है और सब कुर्बान रहेगा इंशाअल्लाह। और अगले लाएमल का इंशाअल्लाह अजीज हमारे पाकिस्तान मरकज की जानिब से इंशाअल्लाह पैगाम आएगा। तमाम मुसलमान उसका इंतजार करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कि हमारे शहीद की लाश भी ले गए हैं और दूसरा जुल्म ये है कि उनके शहीद के घर वालों को भी गिरफ्तार करके ले गए हैं। अब यहाँ बैठे जो मुखबिर है ना, याद आ जाए बस आपकी और हमारी जंग इख्तिलार की तो है नहीं। कराची है
حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق پورے بدن کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق کراچی والوں کے ساتھ یہ ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی کام دیں، اطلاع جاری ہو رہی ہے، مشاورت جاری ہے. جو کال ہوگی کیا حضور کے غلام لبیک کہیں گے؟ بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں. زرداری اور ڈاکو کے لیے، جو ڈاکو ہے سندھ کا، اس کے لیے، اس کے پٹھے کے لیے اور اس کے جتنے لے کے آنے والے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں. یہ تم نے اب ناموں سے رسالت کی جنگ تم نے شروع کی ہے. کہ ہم تو پرانا طور پر مارچ نکالے تھے، جنگ تم نے شروع کی ہے. اب اس کا اقتدار انشاءاللہ لبیک والے کریں گے. ناموں سے رسالت کے شہدا کو السلام، اس بابا جی رضوی کے رفقا کو السلام. ناموں سے رسالت کے شہدا کو السلام. سرکار کی خاطر جو کہے موت کو لبیک، سرکار کی خاطر جو کہے موت کو لبیک. ہر عاشق مولائے مرتضیٰ کو السلام، ہر عاشق مولائے مرتضیٰ کو السلام. سلام سے رسالت کے شہدا کو السلام، اس بابا جی رضوی کے رفقا کو السلام. ناموں سے پہلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. حسین